Hello everyone. In today's class we are going to explore the 15th century from Chaucer to Tottel's Miscellany 1400 to 1557. Let's see what happened after Chaucer. Why is this period called a barren age in English literature? How did political conflicts like the Wars of the Roses affect literary growth? Don't worry, we will break everything down in a simple, clear and line-by-line explanation. By the end of this session, you will understand the key reasons behind the decline in literature, learn important points for exams, get easy revision tips. So stay tuned till the end. This is a very important topic for exams. Let's get started. The 15th century. From Chaucer to Tottel's Miscellany 1400 to 1557. With Chaucer, English literature made a brilliant beginning, but it was only a beginning. Chaucer காலத்தில் ஆங்கில இலக்கியம் மிக சிறப்பாக தொடங்குச்சு. ஆனால் அது ஆரம்பம் மட்டும்தான். பட் இட் வாஸ் ஒன்லி a beginning அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And after his death, we enter upon a long barren period in its history. அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் இலக்கிய வரலாற்றில் நீண்ட காலம் வெறுமை மட்டும்தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன் ட்ரையிங் டு எக்ஸ்பிளைன் த அன்ப்ரொடக்டிவ்னஸ், இந்த 15ஆம் நூற்றாண்டில் இலக்கியம் ஏன் வளரலை என்பது நமக்கு பார்க்க போகிறோம். தென் தேர் கேன் நெவர் unless men are born. சிறந்த புத்தகங்கள் உருவாகணும்னா எழுதக்கூடிய திறமை மிக்க மனிதர்கள் பிறக்கணும் இல்லையா? The dearth of great books result of a dearth of literary talent. சாசருக்கு பிறகு நல்ல புத்தகங்கள் இல்லாத காரணம் நல்ல எழுத்தாளர்கள் இல்லாதது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The 15th century was not an age of great men. 15ஆம் நூற்றாண்டில் எந்த துறையிலும் பெரிய ஆளுமே அதிகமாக இருக்கலை. It was only a beginning. After his death we enter upon a long barren periods in its history. அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் இலக்கிய வரலாறு நீண்ட காலம் வளர்ச்சி இல்லை. இன் ட்ரையிங் டு எக்ஸ்பிளைன் த அன்ப்ரொடக்டிவ்னஸ் ஆஃப் த 15th century, 15ஆம் நூற்றாண்டில் இலக்கியம் ஏன் வளரலை அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். We have of course to remember that there can never in any circumstances be great books. எந்த சூழலிலும் சிறந்த புத்தகங்கள் உருவாக்கணும்னா unless men are born are capable of writing them. அதாவது அதை எழுதக்கூடிய திறமை மிக்க மனிதர்கள் பிறந்தால் தான் சிறந்த படைப்புகள் உருவாகும். And that the dearth of great books of 100 years and more of a Chaucer. சாசருக்கு பிறகு 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலே நல்ல புத்தகங்கள் கிடைக்கல. May therefore simply be the result of a dearth of literary talent. நல்ல எழுத்து திறமை கொண்டவர்கள் இல்லாததுனால தான் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சிறப்பான படைப்புகளும் உருவாகலை. It is perhaps noteworthy that the 15th century was not in England an age of great men in any field of activity. 15ஆம் நூற்றாண்டில் எந்த துறையிலும் பெரிய ஆளுமைகள் அதிகமாக இல்லாத காலமாக இருந்துச்சு. But we must also recognize that even when talent exists, it depends upon favorable conditions for its expression. திறமை இருந்தாலும் அது வெளிப்பட நல்ல சூழ்நிலை தேவை. And in the 15th century conditions where the reverse are favorable. ஆனால் அந்த காலத்தில் சூழ்நிலை எதிர்மறையாக இருந்துச்சு. Little affected by the labors of Wycliffe செய்த முயற்சிகள் பெரிய தாக்கம் அளிக்கலை. Religion continued to degenerate. மதம் தொடர்ந்து சீரழிச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு.
and persecution was employed to stamp out all efforts towards them. மாற்று முயற்சிகளை அடக்க சில துன்புறுத்தல்கள் நடைபெற்றுச்சு. The free movement of thought was thus checked. அப்படின்னா இதனால் சிந்தனை சுதந்திரமும் தடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The country was distracted by political conflicts. நாடு அரசியல் சண்டைகளால் குழப்பமடைஞ்சிச்சு. which culminated in the 30 years struggle for power. அது 30 ஆண்டுகள் நீண்ட அதிகார போராட்டமாக மாறுச்சு. between the houses of York and Lancaster. அப்படின்னா யார்க் மற்றும் லங்காஸ்டர் குடும்பங்களுக்கு நடுவில் சண்டை நடந்துச்சு, அதிகார போராட்டம் நடந்துச்சு. in these wars of the roses many of the great nobles were killed. இந்த வார் ஆஃப் த ரோசஸ் நடக்கும்போது நிலத்தரசர்கள், அதாவது லேண்ட்லார்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கவங்க, கிரேட் நோபல்ஸ்லாம் கொல்லப்பட்டாங்க. அண்ட் த ஓல்டு ஆர்டர் ஆஃப் ஃபியூடலிசம் சிவியர்லி ஷேக்கன் அட் இட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன். அப்படின்னா நில உடைமை முறை, ஃபியூடலிசம் வந்து அடிப்படையிலேயே குலைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த லோ ஸ்டேட் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஆல்சோ டு பி எம்பசைஸ்டு. கல்வி நிலை மிகவும் தரம் குறைஞ்சிருச்சு. Such mental activity as still was to be found in the universities was wasted in endless and profitless controversies. பல்கலைக்கழகங்களில் இருந்த அறிவு செயல்பாடுகள் கூட எப்படி இருந்துச்சுன்னா முடிவில்லாத பயனற்ற விவாதங்கள்னால வீணாப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓவர் தட் ட்ரை அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மீடிவல் பிலாசபி. நடுத்தர கால தத்துவத்தின் சலிப்பான கருத்துகளில் மட்டும் சிக்கிக்கொண்டது. while outside these centers of learning, கல்வி மையங்களுக்கு வெளியே, and especially among the fast rising middle classes, குறிப்பாக வளர்ந்து கொண்டிருந்த நடுத்தர மக்களிடம் mercenary and sordid spirit prevailed. அப்படின்னா பணம் சம்பாதிக்கிற சுயநலமான மனப்பான்மை அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. குயிக் ரிவிஷன், இந்த பேஜ்க்கான குயிக் ரிவிஷன். சாசர் வந்து ஒரு பிரில்லியன்ட் ஸ்டார்ட்டு. அவருக்கு அப்புறம் என்ன இல்லை, பேரன் பீரியட் ஆகிடுச்சு. காரணம் திறமை இல்லை, சூழ்நிலை வந்து அன்ஃபேவரபுளாக இருந்துச்சு, மத சீரழிவு துன்புறுத்தல் அதிகமாக இருந்துச்சு, சிந்தனை சுதந்திரம் தடைப்பட்டுச்சு, வார்ஸ் ஆஃப் த ரோசஸ் இன்ஸ்டெபிலிட்டி ஏற்படுத்துச்சு, ஃபியூடலிசம் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு, எஜுகேஷன் நல்ல முறையில் இல்லை, யூனிவர்சிட்டிஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா யூஸ்லெஸ் டிபேட்ஸாக மாறிடுச்சு, மிடில் கிளாஸ்லாம் மணி மைண்டடாக மாறினாங்க. இதில் அந்தளவுக்கு எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸுமே இல்லை. ஹாஸ்டைல் டு இன்டலெக்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் எனி கைண்ட். அப்படின்னா எந்த வகையான அறிவாற்றல் வளர்ச்சிக்கும் எதிரான சூழல் தான் நிலவிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன் 15th century England, therefore there was little enough to inspire and much to repress literary genius. அப்படின்னா 15ஆம் நூற்றாண்டு இங்கிலாந்தில் இலக்கிய மேதைகள் வந்து ஊக்குவிக்கும், அதாவது இலக்கிய மேதைகளை மோட்டிவேட் பண்ணுற செயல்கள் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு, அவர்களை அடக்கிற சூழல் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. We shall indeed see presently that signs of new life become increasingly apparent as the century ran its course. That means ஆனால் அந்த நூற்றாண்டு முன்னேறும்போது புதிய மாற்றங்கள் தோன்ற தொடங்குச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது 15ஆம் நூற்றாண்டோட இறுதியில். But we may conveniently postpone the consideration of this till we come to deal with the revival of the early 16th century. ஆனால் அந்த மாற்றங்களை பற்றி நாம் 16ஆம் நூற்றாண்டோட தொடக்கத்தில் ஏற்பட்ட மறுமலர்ச்சியை பார்க்குறப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஹட்சன் சொல்கிறாரு. போயட்ரி ஆன் த 15th century. போயட்ரி 15th centuryயில் எப்படி இருந்துச்சு? த புவர் குவாலிட்டி அண்ட் ஜெனரல் லைஃப்லெஸ்னஸ் ஆஃப் தி 15th century is at once suggested by the fact that the greater part of it is imitative. 15ஆம் நூற்றாண்டில் கவிதைகள் வந்து தரமே இல்லாமல் உயிர் பற்றதாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பெரும்பாலும் ஜெராக்ஸ் மாதிரி முன்னாடி எழுதினவங்களோட கவிதைகளை பின்பற்றின மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நியர்லி ஆல் த போயட்ஸ் ட்ரைடு டு வாக்கிங் சாசர்ஸ் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் வித் லிட்டில்
and with little of his genius labored to reproduce his matter and style. பெரும்பாலான கவிஞர்கள் ஜாஃபரி சாசரோட பாதையை தான் பின்பற்றினாங்க. அவரது அவங்கவுங்க திறமையை வெளிப்படுத்தாமல் அவரோட ஸ்டைலையும் அவரோட கருத்துக்களையுமே எடுத்து எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Here and there, real sympathy of mind and a touch of genuine power gave birth to work having a distinct merit of its own, as in the beautiful the flower and leaf. சில இடங்களில் மட்டும் உண்மையான உணர்ச்சி அப்புறம் சின்ன திறமை காரணமாக தனித்துவம் கண்ட படைப்புகள்லாம் உருவானுச்சு. உதாரணமாக என்ன எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்கன்னா, த ஃப்ளவர் அண்ட் த லீஃப் அப்படின்ற ஒர்க்கு சொல்கிறாங்க. A poem long ascribed to Chaucer himself but now referred to same anonymous writer of his school. இந்த கவிதை நீண்ட காலம் சாசர் எழுதியதை தான் கருதப்பட்டுச்சு. ஆனால் இப்போது அது அவரது பள்ளியை சேர்ந்த ஒரு பெயரில்லா கவிஞர் எழுதினது அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு. பட் ஆன் த ஹோல், லைக் ஆல் மியர்லி இமிட்டேட்டிவ் திங்ஸ் இன் ஆர்ட், சச் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆஃப் ஸ்லைட் பெர்மனன்ட் வேல்யூ. என்ன தான் இமிட்டேட் பண்ணி பல பேர் எழுதியிருந்தாலும் சில இப்படிப்பட்ட நகல்கலை படைப்புகள் கூட நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனால் அப்படி மொத்தமாக காப்பி பண்ணும்போது இமிட்டேட் பண்ணும்போது அந்த படைப்பு விரும்புறதில்ல மோஸ்ட்டாக யாருமே. ஆஃப் திஸ் சாசரியன்ஸ் who were numerous, the best known are. இந்த சாசரியன்ஸில் பெஸ்ட் நோன் யார் யார் அப்படின்னா, சாசரை பின்பற்றிய கவிஞர்கள் முக்கியமாக யார் யாருன்னா, தாமஸ் ஹாக்லேவ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹாக்லேவ்னு சொல்லலாம். ஜான் லிட்கேட். போத் ஆஃப் தம் வேர் வெரி voluminous அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, முக்கியமானவங்க. ஹாக்லேவ் ரோட் எ போம் கால்டு த கவர்னைல் ஆஃப் பிரின்சஸ். ஹாக்லேவ் கவர்னைல் ஆஃப் பிரின்சஸ் என்ற ஒர்க் எழுதியிருக்காரு. இன் சாசர்ஸ் 7 line stanza ரைமிங் ஏபிஏபிபிசிசி. இதை ஃபாலோ பண்ணி எழுதியிருக்காரு சாசர் ஸ்டைலில். அண்ட் இந்த ப்ரொலாக்லேயும் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு. அதாவது கவர்னைல் ஆஃப் பிரின்சஸ் என்றது நீண்ட கவிதையை சாசரோட 7 வரி பாவகையை யூஸ் பண்ணி ஹாக்லேவ் எழுதியிருக்காரு. அதோட ப்ரொலாகில் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு. இன் ப்ரொலாக் இன் விச் ஹி டெல்ஸ் as much about himself. அதில் அவர் தனது வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. சாசர் இறந்ததற்கான அவரோட துயரத்தையும் சாசரையும் புகழ்ந்து எழுதியிருக்கார் ஹாக்லேவ். Among his minor poems is one entitled Mother of God, which was formerly printed with Chaucer's own works. அவரோட சிறிய படைப்புகளில் மோடர் ஆஃப் காட் அப்படின்ற ஒரு படைப்பு இருக்குது. இது சாசரோட படைப்புகளுடன் சேர்த்து வெளியிடப்பட்டது. ஹாக்லேவோட படைப்போடு சேர்த்து வெளியிடப்பட்டது. லிட்கேட், a learned Benedictine monk of Bury, St. Edmunds, poured out an enormous quantity of force. அதாவது லிட்கேட் பரி சென்ட் எல்மன்ஸில் இருந்த ஒரு துறவி, பெனடிக்டின் துறவி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவர் நிறைய கவிதை எழுதியிருக்காரு. அவர் ஒரு கவிஞர். His longer productions being the story of thieves, designed as a new Canterbury tale, the Troy book and the Falls of Princess. அதாவது அவரோட முக்கியமான படைப்புகள் என்னென்னா, ஸ்டோரி ஆஃப் தீப்ஸ், ட்ராய் போக் அண்ட் ஃபாலஸ் ஆஃப் பிரின்சஸ். இதெல்லாம் அவரோட முக்கியமான படைப்புகள். த லாஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் எ ஃப்ரெஞ்ச் பேராஃப்ரேஸ் ஆஃப் எ லாட்டின் ஒர்க் பை பொக்காஷியோ. இதில் கடைசியாக சொல்லப்பட்ட ஃபாலஸ் ஆஃப் பிரின்சஸ் ஜியோவானி பொக்காஷியோ எழுதின லத்தீன் படைப்போட ஃப்ரெஞ்சு உரையை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதப்பட்டது தான் ஃபாலஸ் ஆஃப் பிரின்சஸ். எழுதினது யார்? லிட்கேட் எழுதியிருக்காரு. ஜான் லிட்கேட் எழுதியிருக்காரு. த பெஸ்ட் போயட்ரி ஆஃப் த 15th century however was written in Scotland. 15ஆம் நூற்றாண்டோட சிறந்த கவிதை ஸ்காட்லாந்தில் தான் எழுதப்பட்டிருக்கு. where though the influence of Chaucer was very marked, the spirit of originality was far stronger than in the south.
அங்கு சாசரோட தாக்கம் இருந்தாலும் தெற்கு இங்கிலாந்தை விட தனித்துவமான சிந்தனை அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. There is not much originality indeed about the King's Square, a long poem in which King's Square என்ற நீண்ட கவிதையில் அதிகமான புதுமை இல்லை அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பேஜில் 15ஆம் நூற்றாண்டில் இலக்கிய வீழ்ச்சி எப்படி இருந்துச்சு, கவிதைகளை எப்படி இமிட்டேட் பண்ணாங்க, ஜாஃப்ரி சாசரோட தாக்கம் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு. முக்கியமான கவிஞர்கள், சாசரை ஃபாலோ பண்ண கவிஞர்கள் தாமஸ் ஆக்லேவ் அண்டு ஜான் லிட்கேட் 2 பேரும் ஃபாலோ பண்ணி முக்கியமான ஒர்க்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காங்க. ஜான் லிட்கேட் வந்து என்ன எழுதியிருக்காருன்னா த கவர்னல் ஆஃப் பிரின்சஸ் எழுதியிருக்காரு. லிட்கேட் வந்து ஸ்டோரி ஆஃப் தேப்ஸ் கேன்டர்பரி டேல் டிசைன்ட் அஸ் ஏ நியூ கேன்டர்பரி டேலாக எழுதியிருக்காரு. ட்ராய் போக் அண்ட் த ஃபாலோஸ் ஆஃப் பிரின்சஸ் எழுதியிருக்காரு.